Hello all, welcome to Prerna. This is a very small class which is in fact going to give you an introduction for the third module. Okay, so we finished now the first and the second modules in detail, and now we are going to discuss a third module where you will be discussing where you'll be studying about a lot of democratic movements. Democratic revolutions. So, in this class, I'm going to give you an introduction to such revolutions. Why do you think a lot of democratic revolutions happened in the 17th century? What were the reasons for that? It was not a phenomenon which was particular to Europe. You could see that it happened in the New World too. It happened in other parts of the world too. So, such democratic revolutions were the results of many years of tyranny at the hands of powerful monarchs. Let us see how they became powerful. Okay, ശക്തന്മാരായ രാജാക്കന്മാര് അവർക്കെതിരെയുള്ള അവരുടെ നയങ്ങളോടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം, ഇഷ്ടക്കേട് മുതലായവയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാർ വരാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. I told you how the 15th and 16th centuries witnessed the emergence of very powerful monarchs. Nation states, very powerful monarchs who became so influential in their affairs that they usurped all the powers from the nobles. Feudalism as such got weakened due to crusades and other reasons, and you could see how certain very powerful people emerged as the supreme rulers, and that was a feature in most of the European states. അപ്പോൾ കാരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കാം. 16th century witnessed the emergence of national monarchies. പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്, അറിയുന്ന പോയിന്റാണ് നിങ്ങൾക്ക്. നമ്മളൊരു ക്ലാസ് തന്നെ അതിനെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നാഷണൽ മൊണാർക്കീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 16th century witnessed the emergence. 17th and 18th century saw their consolidation. What do you mean by consolidation? അവരിങ്ങനെ അവരുടെ പവർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുവാനുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. So what did they do? ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാർ അവരെന്താണ് ചെയ്തത്? ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു മസ്റ്റ് ബി നൗ റിമെമ്പറിംഗ്, ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്, യു നോ ദ കേസ് ഓഫ് ദ ട്യൂഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, ട്യൂഡർ രാജാവാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഒരു ചേർച്ചിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെഫർമേഷൻ. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാര്, ഹെൻറി, ട്യൂഡർ, സ്റ്റുവർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ, ബർബൺസ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ്, ലൂയി 14th, അപ്പം അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്തത്? ദേ ട്രൈഡ് ലോട്ട് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഓർ എൻഹാൻസ് ഓർ ഇൻക്രീസ് ദെയർ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് പവർ. അതാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള അവർ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തുന്നു, അവർ പലതരത്തിലുള്ള പോളിസീസ് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, the states became absolutist in character. What is the meaning of the term absolutist? എന്താണ് ഈ ഒരു പദത്തിന്റെ അർത്ഥം? ആബ്സല്യൂട്ട് ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Absolute ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ I become so powerful that I won't allow any others to raise their voice, their opinions. I reign supreme. I have a full control of affairs. Okay, when you study English history, you come across rulers who did not want to have a meeting with the council or with the parliament. They ruled without calling the parliament for many years. They ruled according to their own whims and fancies, and they were called the absolutist monarchs. So in the absolutist monarchs, you can see some were benevolent. Okay, absolutist എന്ന് പറയുമ്പോൾ despotic എന്നാണ്. There were some rulers who were benevolent. For example, Queen Elizabeth I, Tudor. അവരെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ you call her as a benevolent despot. Okay, Peter the Great of Russia, benevolent ആണ്. Benevolent despot was the one who was interested in the welfare of the people. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒന്നും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. They propagated the divine right theory.
and they were very much against opposition. പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തകർക്കുക, ജയിലിലടക്കുക എന്നുള്ള രീതികളാണ്. ദേ ഹാഡ് കോർട്സ് വിച്ച് മാനേജ് സച്ച് അഫെയർസ്. ഇപ്പൊ അവരുടെ തന്നെയുള്ള കോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും, കോടതികൾ, വിച്ച് കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂ വെയർ ദെയർ കോൺഫിഡൻസ്. സോ അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ, അവരുടെ എന്താണ് മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാർ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ. So that could be C. ഇനി ഈ പോയിന്റ് നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കാം. They propagated the divine right theory. In the next slide I will be ഇതൊരു ഒരാളുടെ ഇമേജ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ അറിയായിരിക്കും. This is a painting, a very beautiful painting. This is of Louis XIV. ഓക്കെ, ലൂയി 14th ഓഫ് ഫ്രാൻസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ആബ്സല്യൂട്ടിസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് അധികം ആദ്യം തന്നെ പറയാം. കാരണം ഇദ്ദേഹമാണ് പറയുന്നത് ഐ ആം ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഫ്രേസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്. ഐ ആം ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളൊരു രാജാവ് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ആബ്സല്യൂട്ടിസ്റ്റ് ഹി വാസ്. ഹൗ ആബ്സല്യൂട്ടിസ്റ്റ്, അത് ഞാനാണ് രാജ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ എൻ്റെ കാലം കഴിയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ വേറെ ആരുടെയും ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ശേഷം വേറെ ആരും ഉണ്ടാകാൻ പോലും അത്രത്തോളം ശക്തന്മാരായിട്ട്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വിച്ച് ദ റൂളേഴ്സ് ഹാഡ്. ഐ ആം ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി എന്താണ് ഈ ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി? ഡിവൈൻ റൈറ്റ്, ഡിവൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം, ദൈവഹിതം. അപ്പം ഒരു രാജാവ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഇറ്റ് വാസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോഡ്സ് മാൻഡേറ്റ് ഓർ വിൽ. മാൻഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവഹിതം, ഗോഡ്സ് മാൻഡേറ്റ്, ദൈവഹിതം കൊണ്ടാണ് ഒരു രാജാവ് ഒരു പ്രജകളെ ഇപ്പൊ ഫ്രാൻസിലാണ് ഒരു രാജാവ് വരുന്നെങ്കിൽ ആ ജനതയുടെ താല്പര്യം മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഡിവൈൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ മെറ്റഫിസിക്കൽ ആക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമിലിറ്റി ടു ദ ഗോഡ്. ദൈവത്തിനാണ് നിങ്ങൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ദൈവം അയച്ച ആള്, ദൈവഹിതം പ്രകാരം ഭരിക്കുന്ന ആൾ, അപ്പൊ ദൈവത്തിനാണ് നിങ്ങൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Okay, so this particular ruler, there was no necessity for him to surrender his interest to anyone else. അരിസ്റ്റോക്രസി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നോബിൾസ് ആവാം, ജനങ്ങളാവാം, ആരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും ഈ രാജാവ് വഴങ്ങണ്ട, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണല്ലോ. അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു ജനതയ്ക്ക് അർഹിക്കുന്ന ഒരു രാജാവാണ് അവർ കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ രാജാവിനെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. Okay, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. സോ നോട്ട് ത്രൂ എനി റെബലിയൻസ്, നോട്ട് ത്രൂ എനി റെവല്യൂഷൻസ് ക്യാൻ ഹി ഓർ ഷീ ബി റിമൂവ്ഡ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം അതിലൂടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു തിയറി, ദ ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി, ഇപ്പം ഒരു രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല, അത് അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പടരും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ദിസ് വാസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പീരിയഡ് ടു ലെജിറ്റിമൈസ് ദെയർ റൂൾ. അവരുടെ ഒരു നിയമസാധുത അവരുടെ ഭരണത്തിന് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തൊരു ഐഡിയ ആണ് ദ ഡിവൈൻ റൈറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അവർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല അത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദേ വാണ്ടഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദേ ഗോട്ട് ദ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം പീപ്പിൾ, ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾ. അവരുടെ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ നോബിൾസ് തന്നെയായിരിക്കും. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നോബിൾസ് ആണ്. വേറൊരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലത്തെ ചേർച്ചാണ്. ചർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് ദ ലോവർ ക്ലർജി ബട്ട് ദ ഹയർ ഓർഡർ, ഹയർ എക്ലസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഓർഡർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ബിഷപ്സ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടുപിടിക്കാണ്. കാരണം അപ്പോൾ ചേർച്ചും നോബിൾസും രാജാവും എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗം. You could see they stood together. When the king wanted help, the church was ready to support എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മക്ക ജനറലി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവർ മൂന്നുപേരും കൂടിയിട്ട് they passed a number of laws which were very harmful to the common people who constituted the majority. ഓക്കെ, ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിലും സാധാരണക്കാരും ഉണ്ടാതിരിക്കും, കാരണം അവർക്ക് ശക്തിയില്ല. പക്ഷേ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ശക്തിയില്ലായ്മ തോന്നിയിട്ടില്ല? Why do you think there was discontent?
Why do you think people were ready to revolt? അതിന് കാരണം ട്രേഡ് ആണ്. ട്രേഡ് ആരെ ശക്തന്മാരാക്കി? പവർഫുൾ മെർക്കന്റിലിസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് ക്ലാസ് were there, business class who had the money. They wanted more power in political matters. They wanted representation in various bodies. They wanted their kind of interest to be represented in the higher by the higher authorities. So you could see how the rising bourgeois എന്നുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കുക, the rising trading business mercantile community who had the money power and the muscle power, they were ready to oppose the king. അപ്പോൾ ഇതൊരു കാരണമായി മാറുകയാണ്. അപ്പം ഇവര് പിന്നെ പാർലമെന്റിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ശ്രമിക്കുന്നു, ഇവര് പൈസ എറിയാണ്, ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പം രാജാവിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ഘട്ടങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് 17-ാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ്. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് റെവല്യൂഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് എ ബ്ലഡ്ലെസ് റെവല്യൂഷൻ, ഗ്ലോറിയസ് റെവല്യൂഷൻ, പാലസ് റെവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ 1689. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം. ഈ ബ്ലഡ്ലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നോട്ട് മച്ച് ബ്ലഡ് വാസ് ഷെഡ് വെൻ യു കമ്പയർ ഇറ്റ് ടു ദ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ്. ഗ്ലോറിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവരാണ് ചരിത്രം എഴുതുന്നത്, ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് ചരിത്രം എഴുതിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ എഴുതിയ ചരിത്രത്തിൽ അവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം they call it glorious. We will in fact analyze later in the coming classes whether this was really glorious. നമുക്ക് ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ടൊന്നും കാണാൻ തോന്നി. ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. ഗ്ലോറിയസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീണ്ടും അനലൈസ് ചെയ്യാം. You will really know that there was nothing glorious about this revolution because ഒരു രാജാവിന് പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകനാണ് രാജാവായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒന്ന് പാലസ് റെവല്യൂഷൻ. ഇതൊരു പാലസ്, ഒരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നടന്ന സംഭവമാണ്. ഒരു രാജാവിന് പകരം മരുമകൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് എൻ ഇന്റേണൽ മാറ്റർ ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാലസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പാലസ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് റെവല്യൂഷന്റെ തുടക്കം, ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, വിച്ച് വാസ് വെരി മച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക്, നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് അറ്റ് ഓൾ. ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഡെമോക്രാറ്റിക്. വി കുഡ് സീ ഹൗ ദ 13 കോളനീസ്, പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവര് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് വാണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ റൂൾ ബൈ ഇംഗ്ലീഷ് paramount power, they revolted. അപ്പോൾ അത് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ വേറൊന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മദർ ഓഫ് ഓൾ റെവല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ദ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ആണ്. അത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം എല്ലാ വർഷങ്ങളും നിങ്ങൾ സ്കൂളിലും കുറേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് മദർ ഓഫ് ഓൾ റെവല്യൂഷൻ, ഇറ്റ് വാസ് സോ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ. യു കുഡ് സീ ഹൗ ദ കോമൺ പീപ്പിൾ ഹാഡ് സോ മച്ച് ഡു ഇൻ ദാറ്റ് പീരിയഡ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പഠിക്കും, പിന്നെ അമേരിക്കൻ പഠിക്കും. വി ഓൾസോ ബി സ്റ്റഡിങ് what to say the French Revolution. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാൻ, ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് റിഗാർഡിങ് ദ അബോളിഷൻ ഓഫ് സ്ലേവറി എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരു ഇന്റേണൽ ഇഷ്യൂ ആണ് US-ലെ, പക്ഷെ എന്നാലും അതും ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെയായിരുന്നു, ഒരു മൂവ്മെന്റ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് തുടക്കമിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പെർസിസ്റ്റന്റ് സ്ട്രഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ കിങ് ആൻഡ് ദ പാർലമെന്റ്. ട്യൂഡേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു, അതിനുശേഷം സ്റ്റുവാർട്സിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുവാർട്ട് രാജാക്കന്മാർ എത്തരത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരെന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ദേവർ ആബ്സല്യൂട്ടിസ്റ്റ്, ചോദ്യം വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശക്തനായ രാജാവ് ഉണ്ടാകുമ്പം പാർലമെന്റ് ഒരു പവർലെസ് ആയി പോവാണ്. പക്ഷേ രാജാവിന് ശക്തി ഒന്ന് കുറയുന്ന സമയത്ത് പാർലമെന്റ് പവർഫുൾ ആവും. അപ്പം ഒരു കഴിവില്ലാത്ത രാജാവാവുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം പാർലമെന്റ് ശക്തരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ദിസ് ക്രിയേറ്റഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടിപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കിങ് ആൻഡ് ദ പാർലമെന്റ്. പാർലമെന്റ് ഇവിടെ ശക്തമാവുന്നത് കാരണം എന്താണ്? ദേ ഹാഡ് ദ ബാക്കപ്പ് ബൈ ദ മെർക്കന്റൈൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ശക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകാർ അവരെ കൂടെ ഉണ്ട്. ദോസ് ഹു വാണ്ടഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അപ്പോൾ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യും? കിങ് ട്രൈ ടു മൊണോപ്പൊളൈസ് എവറിത്തിങ്, പവർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ടാക്സേഷൻ കൂട്ടുന്നു, സാധാരണക്കാരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ടാക്സേഷൻ കൂട്ടുന്നു. ബിക്കോസ് ഹി ഓൾസോ വാണ്ടഡ് ടു ലിവ് എ ലക്ഷറിയസ് ലൈഫ്.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി വാസ് ലൈക്ക് ലിവിങ് ലൈക്ക് എ കിങ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച ഇമേജിൽ കണ്ടത് ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ, യൂറോപ്യൻ രാജകുമാരൻ ചിത്രമൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ദേ വെയർ സോ വെരി പവർഫുൾ. ആ ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കൂടെയും ആ ഒരു ഡ്രസ്സിൽ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും എത്തരത്തിലുള്ള പവർഫുൾ റൂളേഴ്സ് എവെയർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ആണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് റെവല്യൂഷൻസ് of Europe, and in the next class I'll be discussing about the English Revolution, which happened first. Whether it can be called a revolution, we'll debate about it in the next class. Okay, so until then, bye bye.